एक इंग्लिश की कहावत भी है, व्हेन मनी गोज आउट ऑफ पॉकेट लव जंप्स आउट ऑफ द विंडो। थोड़ा किन्ना भी कहना प्यार है प्यार नहीं है, लेकिन जो पता लगता बंदे की जेब खाली होगी तो फिर वो नस जाता। Not given, बड़े सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਹੋਏ। I hope you kept all those things in mind ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ assumption create ਕਰ ਲਓਗੇ yes ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ, no ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਤੇ not given ਕਿਦੋਂ। Well, homes where nervousness keep on going and the upbringing is packed with abnormal forces, positivity do not live there। बड़ा लंबा क्वेश्चन है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਯੈਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮਸ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਰਵਸਨੈਸ ਐਂਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਵ ਦੇयर, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? फर्स्ट पैराग्राफ चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन टाइप जो चेंज हो जाता, पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पहले पैराग्राफ ही मिलता, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਏ। ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But if the home environment is tensed and filled with dysfunction, उधर याद होने abnormal लिखता, function normal, dysfunction abnormal, optimism is one of the first things to go। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, when money goes out of pocket love jumps out of the window। थोड़ा किन्ना भी कहना प्यार है प्यार नहीं है, लेकिन जो पता लगता बंदे की जेब खाली होगी तो फिर वो नस जाता। सो सिमिलरली होता जिथे सिचुएशन बड़ी टेंस हो जाती है पॉजिटिविटी बाहर निकल जाती है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ओनली चाइल्डहुड इज टू बी मेड लायबल। अपन कुछ करते हैं लायबल में कोई जैसे क्लास लायबल मींस वेरी गुड, रिस्पांसिबल, अकाउंटेबल, लायबल सारे काम होंगे। If someone tends to default to negativity, that's a main language। Default समझ लो क्या है? सारे को फोन भी होता है। Default क्या है? Default settings नहीं होंगी, by default नहीं होंगी, automatically। जड़ी पहले ही हैगी है, तुसी बाद चेंज करने कर लो, लेकिन main जड़ी सेटिंग मिलनी है वो थोड़ी आही है। इत्थे main setting केड़ी है? Negativity दी गल कर रहा हो, लेकिन ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਨੋ ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। Your child is not completely to blame। ਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ completely to blame। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, मतलब ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਅੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 34। according to the resources 1/4 of optimisms come from genes of parents। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਖਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ 27% 30% ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਚਿਪਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਿ 33-34% ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1/3 of the total। 25% ਹੈ almost a quarter, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 1/4 100/4 is equal to that is almost a quarter। उधर ਕੀ ਹੈ 25% inheritable। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਨਹੈਰਿਟਡ, ਹੋਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਇਨਹੈਰਿਟ, ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਯੋਰ PD
yes, grandparents or forefathers that you are keeping, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ, it's being inherited from my grandmother. So inherit means ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ parents ਤੋਂ receive ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ habits naturally ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਐਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ %? 25%। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 1/4। It was just a bit of calculation. If you could have done it properly, the answer is true. Perfect. Now, anyone ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? No ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। Can learn to be optimist by attending training programs. Answer is no. Yeah. Yes, sir. क्यों? एक्सट्रीम वर्ड Sir, क्योंकि उन्होंने क्या ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਟਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਮੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਟਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਾਕੇ? ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋ ਲਗਾਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਹਾਂ, 4 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਸਮਝ ਸਕੋ, ਬਸ ਤੁੱਕੇ ਲਾਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲਾਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਲੋ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦ ਥਿੰਗ, ਦੈਨ ਐਡ ਦ ਟ੍ਰਿਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਨੋਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਪੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਿਖਾ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ 28 ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 8 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 8 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ, 10 11 20 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ some people by nature but many of us learn as well। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। anyone can learn to be tricks to find work in life। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫॉर ਐਨ ਆਂਸਰ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? Sir, no. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੀ ਇਕੁਏਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਵਿਦ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 = 2 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। 3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ,
उधर राइटर की कहता बट मतलब वो सेम नहीं है, सो द आंसर इज a sanguine is always a joyful person. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲੱਭਿਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ that is ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਰਹੋ ਰੋਈ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ sanguine ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। sanguine ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਰੈਡ ਬਲੱਡਡ, ਜੋਇਫੁਲ, એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਰ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖਣਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਣਾ, ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਆਨਸਰ? Not the level of happiness or in how people see a situation, but in how they cope. His mindset enable the people the view of the world, other people and events in the most favorable positive light possible. ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕੁਝ ਮਿਲੇ? किस ने मिला? Pessimistic or optimistic, the difference create the setting. पंच मिले? So नहीं मिले? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਬਰਲੀ ਦੀ। ਐਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ड्यूरिंग hardship? कोप करना क्या होता है? Adjust करना, ठीक है। I can deal with any situation, I can cope with any situation। थोड़ा cope करना मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ flexible ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ। 500 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ KFC ਖਾ ਲਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਲਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਕੋਪ। इट्स नॉट कि 20 रुपए देते इस टाइम तुसी रोना शुरू करता कि मेरे को 500 नहीं आएगा, मैं KFC क्यों खाऊं? इज इट क्लियर? सो द आंसर इज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੀਇੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ all the way through optimism, all the way through optimism। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਇਲਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਿਸ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ get on to the last part where you will be seeing distressed patients ਨੂੰ all the way ਇਹਦੇ ਨਾਲ treat ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, distressed patients। ਇੱਥੇ ਕੁਝ
कुछ आया ना, optimism has shown to create psychological and mental resilience for people even though who have been extraordinary traumatic life circumstances or medical situation. Trauma सदमा ਹੁੰਦਾ, ठीक है, ਤੇ लेकिन ਸਾਨੂੰ कहने का मतलब है ट्रीटमेंट होनी, वो भी all the way through, मतलब शुरू तो लेके अखीर तक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ optimism ਦੇ ਨਾਲ ट्रीटमेंट कर देने हैं. Answer is very good. Not given is the correct answer because it doesn't specifically mention this information. ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ verb ਵੀ missing ਆ, all the way through missing ਆ. So ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, mental ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ help ਕਰਦਾ, but all the way through ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ treat ਕਰ ਦਿੰਦਾ. I cannot say from this information the answer is. And finally, काफी लंबा क्वेश्चन है, आंसर क्या होना चाहिए? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ. ਮੋਰ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਥ੍ਰਾਈਵ ਮਤਲਬ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ. ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹਾਰਟ. ਬੈਟਰ की पॉजिटिव वर्ड, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्गर की पॉजिटिव वर्ड. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, पॉजिटिव वर्ड. कैन बी अर्न थ्रू ऑप्टिमिस्टिक. लुक मतलब जे आहा 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 तीन चीज़ां ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ अर्न ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, मतलब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, पॉजिटिव ਰਹਿ ਕੇ. ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ लेकिन लोना ਜ਼ਰੂਰੀ है. लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पैराग्राफ से आना चाहिए. स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी में ही लिखा है, देख लिया. कार्डियोवैस्कुलर जान के लिखता, बेटर उन्हें सेम लिख लिया लेकिन कार्डियो पाता. कोई भी डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट का ही डॉक्टर होंगे ने, तो मेडिकल दे स्टूडेंट ऑफ हार्ट दे पेशेंट जेडे डॉक्टर्स होंगे हार्ट के हार्ट हर्ट हर्ट हार्ट हर्ट होता किसी को हर्ट करना, ये वर्ड में इट्स हार्ट. हार्ट भी आ गया, इम्यून भी आ गया, रिलेशनशिप आया, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सारा कुछ आ गया. आंसर इज got it. So actually you need to learn कि राइटर आ जड़ा वो लिखदा किवें है ते जड़ा एग्जामिनर इसने क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन बनांदा किवें है. बस ये चीज़ ਨੂੰ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो, रीडिंग अपने आप इंप्रूव होती है. फिर तुसी वर्ड्स नहीं लिख रहे होंगे, वर्ड च घूम जाने हो ना, लिखे ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ, लेकिन when you know the tricks and the things that need to be kept in mind, you will definitely see. Thank you. Next start.